स्वागत है विद्यार्थी मित्रों। तो આપણે જે પાછળના લેક્ચરમાં વાત કરી હતી ગાઉસનો નિયમ અને તેના આપણે થોડાક નિયમો જોયા હતા, મહત્વના મુદ્દાઓ। તો ગાઉસનો નિયમ આપણે જે મેળવ્યો હતો, તો ગાઉસનો નિયમ આપણે વાત કરી હતી કે વિદ્યુત ફ્લક્સ હોય 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુના છેદમાં એપ્સિલોન 0। જો અહીંયા મિત્રો 5 છે, વિદ્યુત ફ્લક્સ છે, અહીંયા ક્યુ છે એ બંધ સપાટી વડે ઘેરાયેલો विद्युत भार है और एप्सिलॉन 0 है शून्यावकाशनी परमिटिविटी है। आपणे गाउसना नियमनी बात करी थी। हवे गाउसना नियमोना आपणे थोड़ाक पहला एक बे उदाहरण जोई लईए, पछी एना उपयोगो जोईशुं। तो आज आपणे बात करीशुं उदाहरण नंबर 1.11। तो उदाहरण नंबर 1.11 तो उदाहरण नंबर 1.11 ની વાત કરીએ તો એમાં આપણને સૌપ્રથમ રકમમાં એક આકૃતિ આપી દીધી છે। તો એ આકૃતિ આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ તો पहला तो अपने 3 डायमेंशन आप्या छे एक्स वाय अने जेड। तो अपने 3 दिशा दौरी नाखी एक्स वाय अने जेड। आ 3 डायमेंशननी एक परिमाण छे त्रिपरिमाण। एमां एक आपणे समघन आपी दीधो छे। तो समघननी पण आपणे वात करीए। अहींया एक आवो आपणे समघन आपी दीधो छे। तो आ समघन छे एमां दरेक बाजुनी लंबाई ए छे। दरेक बाजुनी लंबाई केटली छे मित्रों? ए जेटली छे। आ बाजुनी लंबाई ए अने आ बाजुनी लंबाई पण ए। तो आ समघननी बाजुनुं क्षेत्रफळ केटલું થઈ જાય? तो के ए गुणिया ए એટલે ए स्क्वेर। समघननी सपाटीनुं आ बाजुनुं क्षेत्रफळ केटલું થઈ જાય? ए स्क्वेर। आ सपाटीनुं पण क्षेत्रफळ ए स्क्वेर, आनुं पण ए स्क्वेर, आनुं पण ए स्क्वेर अने आनुं पण ए स्क्वेर। तो આવી પાસે 6 बाजुओ छे। આપણે समघનમાં કેટલી બાજુ હોય मित्रों? 6 बाजू होय। एमां धारो के आ बे बाजू छे एने હું अलगथी दर्शावी दઉં। आ बाजुनी बाजू छे अने आ बाजुनी। हवे एने अलग अलग नाम आपी दઉં। धारो के आने सपाटीनुं नाम आपું 1 नंबर। 1 नंबरनी सपाटी छे। आ बीजा नंबरनी सपाटी छे। पछी आ मारी पासे 3 नंबरनी सपाटी छे। पछी नीचेनी 4 नंबरनी सपाटी। पछी सामेनी सपाटी होय 5 नंबर अने पाछळनी सपाटी होय 6 नंबर। 6 बाजू होय समघનમાં। ए तो आपने ख्याल छे। हवे अहींया उद्गम बिंदु O छे। उद्गम बिंदु O थी आ समघन पाछो ए अंतरे आवेलो छे। याद रखजो मित्रों, उद्गम बिंदु O थी समघन केटला अंतरे आवेलो छे? ए अंतरे। हवे विद्युत क्षेत्र छे ए मित्रों कई दिशामां छे? एक्स दिशामां। एक्स दिशामां आपणे विद्युत क्षेत्र आपेलुं छे। ओके। तो अने बीजी वात करीए आपणने तो अहींया आपणने एक सूत्र पण आपेलुं छे के Ex विद्युत क्षेत्र छे एनुं आपणने सूत्र आपेलुं छे Ex = अल्फा एक्स नी 1/2 घात। आवुं एक आपणने सूत्र आपेलुं छे कि विद्युत क्षेत्रना घटकोमां Ex दिशामां जे विद्युत क्षेत्रनो घटक छे आ टाइपनो छे। ओके। जेमां आपणने आल्फानी किंमत अहींया आपी दीधी छे। आल्फानी किंमत आपणने आपी छे 800 न्यूटन प्रति कूलम मीटर नी 1/2 घात। तो आल्फानी किंमत आपी दीधी छे। बीजुं अहींया बाजुनी लंबाई जे ए छे एनी लंबाई पण बाजुनी लंबाई केटली छे? तो के 0.1 मीटर। 0.1 मीटर आपेली छे। अने अहींया आपणे वात करीए तो के पेला E1 ની વાત કરીએ। આ પેલી સપાટી છે તો પેલી સપાટી માટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર E1 ની વાત કરું તો E1 = અહીંયા આલ્ફા એમ રાખું અને x તો કે શું છે? અંતર છે। x શું છે? અંતર છે। તો અંતર ઉદ્ગમ બિંદુથી પેલી બાજુનું અંતર કેટલું છે? તો કે a જેટલું। કેટલું છે મિત્રો? a જેટલું। તો અહીંયા શું આવશે? a ની 1/2 ઘાત। a ની 1/2 ઘાત। શું કામ? કારણ કે x બરાબર a છે। x બરાબર a છે। કઈ માટે? तो के पेली सपाटी 1 माटे। सपाटी 1 माटे x बराबर केटलुं अंतर छे? उद्गम बिंदुथी a अंतर छे। हवे आवी ज रीते E2 मेळवी लो। केवुं मित्रों? E2 मेळवी लो। E2 એટલે आल्फा तो एमनामां आवशे अने x अंतर केटलुं थाय? बीज सपाटीनुं उद्गम बिंदुथी अंतर केटलुं थाय? तो के અહીંથી આ સુધી a अंतर, અહીંથી અહીં સુધીનું a अंतर। तो कुल अंतर केटलुं થઈ ગયું मित्रों? 2a। तो અહીં કેટલું આવશે? 2a એની 1/2 घात। અહીં x बराबर કેટલા મૂક્યા मित्रों? આપણે 2a મૂક્યા છે। અને કોની માટે છે? તો કે સપાટી 2 માટે છે। સપાટી 2 માટે। હવે પહેલો પ્રશ્ન આપણને રકમમાં પૂછ્યો છે એ કે ઘનમાંથી કુલ ફ્લક્સ ગણવાનું છે। ઘનમાંથી કુલ ફ્લક્સ। તો ઘનમાંથી આપણે કુલ ફ્લક્સ ગોતવું છે તો આપણે મિત્રો આ પહેલી સપાટીમાંથી બહાર આવતું ફ્લક્સ, બીજી સપાટીમાંથી બહાર આવતું ફ્લક્સ, ત્રીજી સપાટીમાંથી બહાર આવતું ફ્લક્સ, આ રીતે 6 સપાટીમાંથી બહાર આવતા ફ્લક્સનો આપણે શું કરવો પડે? ટોટલ સરવાળો કરવો પડે તો આપણને કુલ ફ્લક્સ મળે। तो कुल फ्लक्स की बात करिए तो 5e = आ पहली सपाटी माटे बात करूँ तो E ×
ds, કારણ કે બધી બાજુનું જો મિત્રો ક્ષેત્રફળ કેવું છે, સરખું છે, ક્ષેત્રફળ કેવું છે, સરખું છે. ઓકે, તો 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ e ઇન્ટુ ds પ્લસ બીજી સપાટી માટે e ઇન્ટુ ds પ્લસ ત્રીજી સપાટી માટે e ઇન્ટુ ds, આવી રીતે ચોથી સપાટી માટે e ઇન્ટુ ds, પાંચમી સપાટી માટે e ઇન્ટુ ds પ્લસ છઠ્ઠી સપાટી માટે e ઇન્ટુ ds. આ રીતે બધી સપાટીનો આપણે ફ્લક્સનો કરી નાખો મિત્રો સરવાળો કર્યો છે. હવે આપણે સમજવાનો ટ્રાય કરીએ. હવે જો આપણે પેલી સપાટી અને બીજી સપાટીનો આપણે થોડો ખ્યાલ છે. પેલી સપાટી માટે વાત કરીએ તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ તરફ છે. પેલી સપાટી માટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ તરફ છે, તો કે આ તરફ છે, EX દિશામાં. અને પેલી સપાટી માટે ક્ષેત્રફળ ઘટક કઈ દિશામાં છે, તો પેલી સપાટીને લંબ રૂપે આપણે ક્ષેત્રફળ ઘટક દોરીએ તો આ ક્ષેત્રફળ ઘટક થઈ ગયો ds. ઓકે, તો જો E અને ds વચ્ચે કેટલો ખૂણો છે, તો કે 180 ડિગ્રી. કેટલો ખૂણો છે, 180 ડિગ્રી. આ રીતે બીજી સપાટી માટે વાત કરીએ તો એમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર EX તો આ દિશામાં જ છે અને આનો ક્ષેત્રફળ સદિશ પણ કઈ દિશામાં આવે, આ દિશામાં આવે, ds. તો મિત્રો અહીંયા ક્ષેત્રફળ સદિશ અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર વચ્ચે ખૂણો કેટલો છે, 0 ડિગ્રી. તો અહીંયા ખૂણો થઈ ગયો 0 ડિગ્રી, અહીંયા ખૂણો થઈ ગયો આપણી પાસે 180 ડિગ્રી. E અને ds વચ્ચેનો ખૂણો 180 ડિગ્રી ને અહીંયા 0 ડિગ્રી. ઓકે, આવી રીતે ત્રીજી સપાટી માટે વાત કરી તો ત્રીજી સપાટી માટે વાત કરું તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ તરફ છે અને ત્રીજી સપાટી માટે ક્ષેત્રફળ સદિશ દોરીએ તો આ તરફ આવશે. તો E આ તરફ છે, ds આ તરફ છે. ખૂણો કેટલો થઈ ગયો મિત્રો, 90 ડિગ્રી. આપણને ખબર છે 90 ડિગ્રી હોય તો જ્યારે આપણે ઘટક છૂટા પાડીએ ત્રીજી સપાટી છે તો E ઇન્ટુ ds ઇન્ટુ cos થીટા. તો cos 90 ડિગ્રી કેટલા થાય મિત્રો, 0 થાય. તો ત્રીજો ઘટક પણ જો મિત્રો 90 ડિગ્રીનો ખૂણો મળે, આ ચોથામાં પણ 90 ડિગ્રીનો ખૂણો બનશે, પાંચમાં પણ 90 ડિગ્રીનો ખૂણો બનશે અને છઠ્ઠામાં પણ બનશે. તો 3 થી 6 લગીના જે ઘટકો છે એમાં ખૂણો બને છે કેટલો મિત્રો, E અને ds વચ્ચે 90 ડિગ્રી. એટલા માટે આ બધા ઘટકો કેવા થઈ જશે, શૂન્ય થઈ જશે. આપણે માત્ર કેટલા ઘટકો વચ્ચે, 2 ઘટકો વચ્ચે. તો 2 ઘટકની વાત કરીએ હવે. તો પહેલા ઘટકની વાત કરીએ તો એમાં પેલી સપાટી માટે EDS એની વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો છે પેલી સપાટી માટે, તો કે 180 ડિગ્રી. તો cos 180 ડિગ્રી પ્લસ આ બીજી સપાટી માટે વાત કરું તો E ઇન્ટુ ds એ માટે કેટલો ઘટક છે મિત્રો, બીજી માટે કેટલો છે, 0 ડિગ્રી. તો cos 0 ડિગ્રી, cos 0 ડિગ્રી. તો cos 180 ડિગ્રી છે, cos 180 ડિગ્રી એટલે કેટલા થાય, -1 થાય અને આ cos 0 ડિગ્રી કેટલા થાય, +1 થાય. તો આના પરથી આપણે લખી શકીએ કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આમાંથી માઇનસ કોમન કાઢું, માઇનસ E ઇન્ટુ ds અને આમાં પ્લસ E કૌંસમાં ds. હવે જો મિત્રો અહીંયા પેલી સપાટી માટે આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર મેળવ્યું તો આપણે E1 કીધું હતું, એના માટે E1 રાખીએ, આના માટે E2 રાખીએ. હવે E1 ની કિંમત આપણને ખબર છે, અહીંયા મેળવી લીધી. E1 ની કિંમત કેટલી છે, આલ્ફા a ની 1/2. તો અહીં કિંમત મૂકી દઉં, E1 કિંમત માઇનસ E1 ની કિંમત મૂકું છું આલ્ફા a ની 1/2. હવે સંકલનમાં ds છે અહીંયા, આના પછીનું પદ છે સંકલનમાં ds. તો સંકલનમાં ds એટલે આ બાજુનું ક્ષેત્રફળ, પેલી બાજુનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય મિત્રો, એ આ બાજુની લંબાઈ છે, આ બાજુની લંબાઈ છે, તો ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય, a². તો એનું ક્ષેત્રફળ આપણે લખીએ a² પ્લસ E2 ની કિંમત કેટલી છે મિત્રો અહીંયા, આલ્ફા ઇન્ટુ 2a ની 1/2. તો આલ્ફા ઇન્ટુ 2a ની 1/2 અને ds ક્ષેત્રફળ પાછું કેટલું થાય મિત્રો, a². ઓકે, આમાંથી આપણે કોમન છે બધી વસ્તુ બહાર કાઢી લઈએ. એક તો બંનેમાં આલ્ફા કોમન છે તો આલ્ફા કોમન બહાર કાઢી લીધો. પછી એની 1/2 કોમન છે, સોરી એનો સ્ક્વેર એ કોમન છે. તો આમાંથી હજી એક આપણે સ્ટેપ લખીએ આગળ, એ આલ્ફા જો અહીંયા 2 ઘાત છે, એની 2 ઘાત છે, એની 1/2 છે, તો એની કેટલી થઈ જાય, 5/2. ઓકે, પ્લસ આલ્ફા અહીંયા 2 ની 1/2, આલ્ફા ઇન્ટુ 2 ની 1/2, અહીંયા એની 1/2 અને એની 2 ઘાત, તો એની પાછી કેટલી ઘાત થઈ ગઈ, 5/2 ઘાત. હવે આમાંથી કોમન કાઢીએ, આલ્ફા એની 5/2 ઘાત કોમન કાઢીએ તો અહીંયા વચ્ચે -1 પ્લસ અહીંયા વચ્ચે 2 ની 1/2 એટલે √2, 2 ની 1/2 એટલે √2. પણ અહીંયા આપણે આલ્ફાની કિંમત આપી દીધી રકમમાં, આલ્ફાની કિંમત આપણે રકમ આપી છે કેટલી મિત્રો, અહીંયા 800 આપી છે. કેટલી, 800 અને એની કિંમત કેટલી આપી છે, 0.1. તો આપણે આલ્ફાની કિંમત આમાં મૂકી દઈએ 800 અને એની કિંમત મૂકી દઈએ 0.1. તો તમે આનું સોલ્યુશન કરશો તો લગભગ આપણને કુલ ફ્લક્સ મળશે કે 1.05 ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર છેદમાં કુલમ.
ઓકે, આ સૂત્રમાં અહીંયા આલ્ફાની કિંમત 800 મૂકવાની છે, એની કિંમત 0.1 મૂકવાની છે, તો તમને કુલ ફ્લક્સ કેટલું મળશે? 1.05. ઓકે, હવે આ પહેલો સવાલ પૂરો થઈ ગયો. હવે આમાં આપણને બીજો પૂછ્યું છે ઘનની અંદર વિદ્યુતભાર કેટલો હશે. તો આ ઘન છે એની અંદર વિદ્યુતભાર કેટલો હશે? તો ઘનની અંદરનો વિદ્યુતભાર, તો ઘનની અંદરનો કેટલો વિદ્યુતભાર હશે આપણે ગોતવાનો છે. તો આપણને ખબર છે સૂત્ર, ગાઉસનો નિયમ, 5E = Q/ε0. 5E = Q/ε. અહીંયા કુલ વિદ્યુતભાર છે ઘેરાયેલો, તો Q ને કરતા બનાવીએ તો 5E × ε0. અહીંયા આપણે 5 ની કિંમત તો મળી રકમમાં, કેટલી મળી? 1.05. 1.05 ગુણાકારમાં ε0 છે. ε0 ની કિંમત મિત્રો આપણને ખ્યાલ જ હોય કેટલી હોય, તો કે 8.85 ગુણ્યા 10⁻12. તો આપણને Q ની કિંમત મળશે 9.27 ગુણ્યા 10⁻12. ઓકે, કુલમ. તો આપણને કુલ વિદ્યુતભાર પણ મળી ગયો અને કુલ ફ્લક્સ પણ મળી ગયો છે. તો મિત્રો અહીંયા ઉદાહરણ પૂરું થાય છે, ઉદાહરણ નંબર 1.11. હવે આપણે આગળના ઉદાહરણ તરફ જોઈએ, ઉદાહરણ નંબર 1.12. તો ઉદાહરણ નંબર 1.12 ની વાત કરું, ઉદાહરણ 1.12. તો ઉદાહરણ નંબર 1.12 ની વાત કરું તો એમાં પણ આપણને એક રકમ આપી દીધું છે કે એમાં એક આપણી પાસે નળાકાર લેવાનો છે. શું મિત્રો? એક મારી પાસે નળાકાર છે, તો આ નળાકાર અહીંયા દોરું છું. આ નળાકાર છે મારી પાસે. હવે આ નળાકારમાં આપણે દિશા દર્શાવી દઈએ, એક મારી પાસે x દિશા અને એક દિશા y દિશા. તો નળાકારનું ઉદ્ગમ બિંદુ O છે, અહીંયા y દિશા છે અને આ x દિશા છે. હવે આપણે અહીંયા કીધું છે કે ઉદ્ગમ બિંદુથી તમે ધન x માં દિશામાં જાઓ, ઉદ્ગમ બિંદુથી ધન x દિશામાં જાઓ, ત્યાં પણ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે Ex, ત્યાં પણ આપણને વિદ્યુત ક્ષેત્ર Ex છે. અને ઉદ્ગમ બિંદુથી તમે ઋણ દિશામાં જાઓ, ત્યાં પણ વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણને મળે છે ઋણ દિશામાં Ex. ઓકે, અને આ નળાકાર છે, જે નળાકારની લંબાઈ પણ આપણને આપી દીધી છે. કેટલી મિત્રો? 20 સેન્ટીમીટર આપણને લંબાઈ આપી દીધી છે. 20 સેન્ટીમીટર આપણને લંબાઈ આપી દીધી છે. તો મિત્રો આપણને ખ્યાલ પડે કે કુલ લંબાઈ 20 સેન્ટીમીટર છે. તો ઉદ્ગમ બિંદુથી આ બાજુના છેડા પર કેટલી લંબાઈ થાય? x બરાબર 10 સેન્ટીમીટર, અને ઉદ્ગમ બિંદુથી આ તરફ તો કે x બરાબર -10 સેન્ટીમીટર, કારણ કે આ બાજુ ઋણ આવે તો ટોટલ લંબાઈ કેટલી છે? 20 સેન્ટીમીટર. આવું આપણને આપી દીધું છે. તો અહીંયા આપણને વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય પણ આપ્યું છે. Ex = આપણને આપી દીધા છે કે 200I ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ. ઓકે, આ કોના માટે છે? તો કે ધન x દિશા માટે. ધન x દિશા માટે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય આપ્યું છે 200I ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ, અને Ex = -200I ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ કેના માટે છે? x ઋણ માટે. તો આ બાજુ જે ઋણ દિશામાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એનું મૂલ્ય આપ્યું છે -200I, અને ધનમાં કેટલું આપ્યું છે? +200I. ઓકે, અને આ નળાકારની ત્રિજ્યા આપી છે. નળાકારની ત્રિજ્યા R, નળાકારની ત્રિજ્યા આપણને આપી છે. કેટલી છે? તો કે 5 સેન્ટીમીટર છે. કેટલી છે નળાકારની ત્રિજ્યા? 5 સેન્ટીમીટર એ આપણને આપી દીધી છે. તો આને આપણે મીટરમાં ફેરવીએ તો 5 ગુણ્યા 10⁻2 મીટર. ઓકે, એટલી વસ્તુ આપણને આપી દીધી છે. ઓકે, હવે આપણે વાત કરીએ આગળ તરફ જઈએ તો પહેલી ક્વેશ્ચન આપણને એવો પૂછ્યો છે, એ પ્રશ્ન જેમાં દરેક સપાટ બાજુમાંથી બહાર આવતું ફ્લક્સ. તો નળાકાર છે એની સપાટ બાજુ કઈ છે? તો કે નળાકારની સપાટ બાજુ આ થાય અને બીજી બાજુ કઈ થાય? આ. તો આ બંને બાજુમાંથી બહાર આવતું ફ્લક્સ ગોતવાનું છે. તો સપાટ બાજુમાંથી બહાર આવતું ફ્લક્સ, સપાટ બાજુમાંથી બહાર આવતું ફ્લક્સ ગણીએ તો પહેલા આપણે આ બાજુની સપાટી ગણીએ. આ બાજુની સપાટીને આપણે કહી દઈએ ડાબી બાજુની સપાટી. તો ડાબી બાજુની સપાટી માટે વાત કરી, ડાબી બાજુની સપાટી માટે. પછી જમણી બાજુની સપાટીની વાત કરશું. ઓકે, તો ડાબી બાજુની સપાટી માટે વાત કરીએ તો 5 એને 1 કહી દો, આ સપાટી 1 કહી દો, આ સપાટી 2 કહી દો. તો 5 અહીંયા જો મિત્રો Ex આ દિશામાં છે અને આ જે સપાટી છે એનો ક્ષેત્રફળ ઘટક દોરું તો ક્ષેત્રફળ ઘટક થાય કીધું મિત્રો આ દિશામાં E × I∆S. ઓકે, તો મિત્રો આ બે વચ્ચે ખૂણો કેટલો છે? તો કે 0 ડિગ્રી. આ બંને વચ્ચે ખૂણો કેટલો છે? 0 ડિગ્રી. તો અહીં લખી શકું કે E ઇન્ટુ અહીંયા શું છે? ∆S. E × ∆S. અને ખૂણો કેટલો છે વચ્ચે? 0 ડિગ્રી. તો E × ∆S ×
cos 0 ડિગ્રી. ઓકે, હવે અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય આપણને ખ્યાલ છે. વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય કેટલું છે મિત્રો? તો કે -200i. કેટલું છે મિત્રો? વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય કેટલું આપ્યું છે એક ધ્રુવ માટે? -200i. તો એને મૂકી દઉં ઈની જગ્યાએ -200 ને i. ઓકે, હવે અહીંયા વાત કરું તો કે અંદર શું વધે છે? હવે cos 0 ડિગ્રી એટલે 1 થઈ જાય અને ડેલ્ટા એસ વધે છે. ડેલ્ટા એસ વધે છે. હવે મિત્રો આપણે વાત કરીએ તો કે અહીંયા આ -200 ને અલગ લખું છું અને અહીંયા હું લખું છું i ઇન્ટુ ડેલ્ટા એસ. હવે i ઇન્ટુ ડેલ્ટા એસ આ ખૂબ જ સમજવાની જરૂર છે. અહીંયા i એટલે કઈ દિશા થાય મિત્રો? x દિશા. ધ્યાન રાખજો, i એટલે કઈ દિશા થાય? અહીં દોરું છું. i ની દિશા કઈ? તો કે x દિશા. અને ડેલ્ટા એસ, તો આ સપાટી માટે ડેલ્ટા એસ કઈ તરફ છે? તો કે ડાબી તરફ. તો આ માટે ડેલ્ટા એસ કઈ તરફ છે? તો કે ડાબી તરફ. તો બંને વચ્ચે જો મિત્રો 180 ડિગ્રીનો ખૂણો છે. બંને વચ્ચે કેટલો ખૂણો છે? 180 ડિગ્રીનો ખૂણો છે. તો આના પરથી લખી શકાય કે i, જો આ વચ્ચે ડોટ પ્રોડક્ટ છે તો i ઇન્ટુ ડેલ્ટા એસ cos 180 ડિગ્રી. cos 180 ડિગ્રી. ઓકે, તો ખૂણો કેટલો થઈ ગયો? cos 180 ડિગ્રી એટલે કેટલા થઈ ગયા? -1 થાય. cos 180 ડિગ્રી એટલે કેટલા થાય? -1 થાય. તો આપણે લખી શકીએ અહીં -200 અને આની કિંમત કેટલી આવી? -1 અંગ આવશે તો માઇનસ ડેલ્ટા એસ. આઈ તો ખાલી માત્ર જો અહીંયા આઈ તો છે ખાલી દિશા જાણવા માટે છે. આઈનું ખરેખર આઈ છે એકમ સદિશ છે. આ એકમ સદિશનું મૂલ્ય કેટલું હોય? 1 હોય. ઓકે, તો જો માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ ગયા તો 200 ગુણ્યા અને આ ક્ષેત્રફળ છે. આ બાજુનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય આપણને ખબર છે. સપાટ બાજુનું ક્ષેત્રફળ થાય πr². તો મૂકી દો πr². ત્રિજ્યા કેટલી છે? તો કેટલી છે? 0.05. 5 ગુણ્યા 10 ની -2 એટલે 0.05 એનો વર્ગ. તો આનો આપણે સોલ્યુશન કરીએ તો મળ્યું આપણને 1.57 ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર છેદમાં કુલમ. આપણે પેલી બાજુ સપાટી જે ડાબી બાજુની સપાટી હતું એમાંથી આપણને ફ્લક્સ મળી ગયું છે. ઓકે, હવે બીજી બાજુની સપાટી માટે વાત કરું. બીજી બાજુની સપાટી માટે, આ જમણી બાજુની સપાટી માટે, જમણી બાજુ માટે, તો જમણી બાજુ માટે વાત કરું તો 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, જમણી બાજુ માટે જો આ ક્ષેત્રફળ સદિશ દોરું, ક્ષેત્રફળ સદિશ દોરું તો ડેલ્ટા એસ આ તરફ છે અને ઈ એક્સ આ તરફ છે. બંને વચ્ચે ખૂણો કેટલો છે? 0 ડિગ્રી. તો લખી નાખું ઈ ઇન્ટુ ડેલ્ટા એસ ઇન્ટુ કોસ 0 ડિગ્રી. કોસ 0 ડિગ્રી એટલે થાય 1 થાય. તો આપણી પાસે વધ્યું ઈ ઇન્ટુ ડીએસ. ઈની કિંમત ખબર છે 200i અને ડેલ્ટા એસ ઇન્ટુ ડેલ્ટા એસ. અહીંયા જો આપણે અહીંયા આગળના ક્વેશ્ચનમાં કર્યું હતું આઈ ઇન્ટુ ડેલ્ટા એસ. આઈ એટલે એક્સ દિશા થાય અને ડેલ્ટા એસ એટલે અહીંયા આ સપાટી માટે ડેલ્ટા એસ ક્યાં તરફ છે? તો કે ડાબી બાજુ. તો બંને વચ્ચે ખૂણો કેટલો થયો? 180 ડિગ્રી. એટલે અહીંયા માઇનસ આવ્યો છે. પણ અહીંયા વાત કરીએ તમે આ ઇન્ટુ ડેલ્ટા એસ ની વાત કરો. આ ઇન્ટુ ડેલ્ટા એસ, આ એટલે એક્સ દિશા, તો આ એટલે એક્સ દિશામાં આ તરફ છે, આઈની દિશા આ તરફ છે. ડેલ્ટા એસ, તો આ સપાટી માટે ડેલ્ટા એસ કઈ તરફ છે? આ તરફ છે. આ તરફ છે ડેલ્ટા એસ. તો બંને વચ્ચે ખૂણો કેટલો છે? 0 ડિગ્રી. એટલે આમાં નિશાની બદલશે નહીં. તો અહીંયા 200i, તો 200 ગુણ્યા ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય સપાટીનું? πr², તો પાઈ અને ત્રિજ્યા કેટલી થાય? તો કે 0.05 એનો વર્ગ. તો 5 આપણને કેટલો મેળવશે મિત્રો? 1.57. આ બીજી સપાટી માટે વાત કરું તો અહીં 5.2 ની વાત કરું. 5.2 1.57 ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર છેદમાં કુલમ. તો બે સપાટી માટે આપણને ફ્લક્સ મળી ગયું છે. પછી સવાલમાં આપણે બી નંબરમાં આપ્યું છે કે નળાકારની વક્ર સપાટીમાંથી કેટલું ફ્લક્સ બહાર આવતું છે. તો નળાકારની વક્ર સપાટી કઈ થાય? તો કે આ વર્તુળાકાર છે, ગોળ સપાટી છે. તો જો આ બોલપેન છે મારો નળાકાર છે, આ બાજુ ધારો કે હું આ કાપી નાખું એટલો ભાગ, તો આ મારી સપાટ સપાટી, આ બાજુની સપાટ સપાટી વચ્ચેનો જે વર્તુળાકાર ભાગ છે એને વક્રાકાર ભાગ કહેવાય. તો નળાકારની વક્રાકાર સપાટીમાંથી વક્ર સપાટીમાંથી કેટલું ફ્લક્સ બહાર આવતું હશે એ આપણે ગણવાનું છે. તો વક્ર સપાટીને નામ આપી દઉં 3 સપાટી. તો અહીંયા જો વક્ર સપાટી માટે વાત કરું તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર તો જો x દિશામાં છે અથવા -x દિશામાં છે. પણ આ વક્ર સપાટી માટે હું ક્ષેત્રફળ સદિશ દોરું તો ક્ષેત્રફળ સદિશ કઈ તરફ આવે? તો કે સપાટીને લંબ ડેલ્ટા એસ આ તરફ છે અને ઈ આ તરફ છે, ઈ આ તરફ છે. બંને ખૂણો કેટલો થાય મિત્રો? 90 ડિગ્રી. તો 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ ડેલ્ટા એસ cos 90 ડિગ્રી. cos 90 ડિગ્રી એટલે મિત્રો કેટલા થાય? 0. તો 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો અહીંયા વક્ર સપાટીમાંથી કુલ ફ્લક્સ કેટલું બહાર આવે છે? તો કે 0. હવે સી ઓપ્શનમાં શું પૂછ્યું છે કે નળાકારમાંથી કુલ કેટલું ફ્લક્સ આવતું છે બહાર?
કુલ ફ્લક્સની વાત કરીશ નળાકારની સપાટીમાંથી કુલ ફ્લક્સ, તો કુલ ફ્લક્સને 5e કહી દઉં તો પહેલે ડાબી બાજુની સપાટી માટે 5.1, પછી જમણી બાજુની સપાટી માટે 5.2 છે તો +5.2 વાત કરું, પછી વક્ર સપાટી માટે 5.3, તો નળાકારમાંથી બહાર આવતું કુલ ફ્લક્સની ગણતરી આપણને મળી જાય. તો 5.1 ની કિંમત પણ ખબર છે તો કે 1.57, 5.2 ની કિંમત પણ ખબર છે તો કે 1.57 અને 5.3 કેટલા છે 0 છે. તો 5e કુલ ફ્લક્સ આપણને મળે છે 3.14 ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર. ઓકે, હવે આપણે ત્યાં મને ડી પ્રશ્ન પણ પૂછ્યું છે કે નળાકારની અંદર વિદ્યુતભાર કેટલો છે. તો હમણાં આપણે આગળના દાખલામાં જ વાત કરી હતી કે વિદ્યુતભાર કુલ વિદ્યુતભાર સપાટીની અંદર આપણે ગણવું હોય તો ગાઉસનો નિયમનો ઉપયોગ કરવાનો. ગાઉસનો નિયમ શું છે આપણી પાસે તો કે 5e q/ε0, 5e q/ε0, આમાંથી q ને કરતા બનાવીએ તો 5 × 5e × ε0. હવે 5 ની કિંમત તો આપણને મળી છે, કુલ ફ્લક્સ કેટલું મળી છે તો કે 3.14 અને ε0 ની કિંમત પણ આપણને ખ્યાલ હોય કેટલી હોય કે 8.85 ગુણ્યા 10⁻12. તો આપણને કુલ વિદ્યુતભાર મળે છે 2.78 ગુણ્યા 10⁻11 કુલમ. તો કુલ વિદ્યુતભાર પણ આપણને મળી ગયો છે. ઓકે, તો આપણા બે એક્ઝામ્પલ છે એમાં આપણે ગાઉસનો નિયમનો ઉપયોગ કર્યો છે. ધ્યાન રાખજો, આવા દાખલા પણ આપણે ઘણા સ્વાધ્યાયમાં હજી જોવાના છે. તો હવે આપણે ગાઉસના નિયમના ઉપયોગો તરફ જઈએ. તો પેલો ગાઉસના નિયમનો ઉપયોગ છે ઉપયોગ નંબર 1. પણ કોના ઉપયોગો છે જો ગાઉસના નિયમના ઉપયોગો છે. તો કોઈ પણ ધારો કે અનંત લંબાઈનો તાર હોય, કોઈ મિત્રો અનંત લંબાઈનો ધારો કે તાર હોય એનું આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ગણવું છે કોઈ પી બિંદુ આગળ, તો આપણે આ ગાઉસના નિયમની મદદથી ગણી શકીએ. તો કે કઈ રીતે, ધારો કે એના માટે પહેલા ઉપયોગ નંબર 1 એમાં ટાઇટલ મારી દઉં કે અનંત લંબાઈના તાર દ્વારા ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગણતરી કરવી. રેડી? ધારો કે અનંત લંબાઈનો કોઈ પણ તાર હોય એમાં જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે અનંત લંબાઈના તાર વડે, તો એનું આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ગોતવાનું છે. તો પહેલા મિત્રો જો અનંત લંબાઈનો એક તાર લઈ લઉં છું. ચાલો અનંત લંબાઈનો એક તાર લઈ લઉં છું. હવે આપણે અનંત લંબાઈનો તાર તો આપણે ચોપડીમાં દોરી શકીએ નહીં, તેથી ધારો કે હું આટલી લંબાઈનો લઉં છું ને ધારો કે ડેશ કરી દઉં એટલે આ તાર ક્યાં છે મિત્રો અનંત લંબાઈ સુધી જાય છે. ઓકે, હવે આ તાર ઉપર ધન વિદ્યુતભાર સમાન રીતે વિતરિત થયેલ છે. આ તાર ઉપર ધન વિદ્યુતભાર છે સમાન રૂપે વિતરિત થયેલ છે અને ધન વિદ્યુતભારનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ તરફ હોય તો કે 12 તરફ હોય, આપણને ખ્યાલ છે. હવે અહીંયા એક વચ્ચેનું સેન્ટર છે જે તારનું, અહીંયા ઉદ્ગમ બિંદુ ઓ લઈ લો. હવે ઉદ્ગમ બિંદુ ઓ છે ત્યાંથી એક ધારો કે આર અંતરે પી બિંદુ લઈ લો. ક્યાં મિત્રો? આર. ઓકે, હવે આ પી બિંદુ છે મિત્રો આ રીતે છે. ધારો કે આ નળાકાર છે, આ નળાકાર, ત્યાંથી હું પી બિંદુ ધારો કે એટલા અંતરે લઉં છું તો પી બિંદુ ધારો કે હું ગોળ ફેરવું આમ તો મને એક વર્તુળ મળે કે નહીં? ઓકે, તો એ વર્તુળનું દોરું છું. ધારો કે પી બિંદુ છે ને આમ ગોળ ફેરવું છું તારની આજુબાજુ, તો ધારો કે હું પી બિંદુને આ રીતે ગોળ ફેરવું છું તો મને એક આવું એક વર્તુળ જેવું મળે છે. ઓકે, હવે એના અલગ અલગ નામ આપી દો. ધારો કે પી થી ફેરવતો જાઉં છું તો કે મને અહીંથી આમ ફેરવતો જાઉં છું તો કે એક પી ડેશ આપણને અહીંયા મળે છે, પછી પી ડબલ ડેશ આપણને અહીંયા મળે છે. તો આ રીતે એક ઘણા બધા બિંદુઓ મળે. હવે આ બધા બિંદુઓ છે એ કેન્દ્રથી કેટલા સમાનાંતરે આવેલા હશે, કારણ કે ત્રિજ્યા બધાની કેવી છે? સરખી ત્રિજ્યા હશે. તો બધા બિંદુ માટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું મળે આપણને? સમાન મળે, કારણ કે બધા બિંદુઓ જે કેન્દ્ર છે એનાથી કેટલા સમાનાંતરે છે. ઓકે, હવે ધારો કે આ એક અહીંયા હું એક ટુકડો નાનો અમથો લઈ લઉં, એને P1 નામ આપી દઉં અને અહીંથી એક નાનો અમથો પણ ટુકડો કાપી લઉં, એને P2 નામ આપું. તો આ રીતે અનંત લંબાઈનો તાર છે. ઓકે, હવે આ આપણે સમજી લીધું છે કઈ રીતની આકૃતિ છે. હવે આમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર ગણવું છે, આપણે આનેથી એક સરળ આકૃતિ દોરીએ. આકૃતિ કરતાં પણ એક સરળ આકૃતિ આપણે દોરીએ જેમાં આપણે ખબર છે કે ગાઉસનો નિયમ આપણે વાપરવો છે. તો ગાઉસના નિયમ માટે જે આપણે સપાટી લઈએ એને આપણે ગાઉસિયન સપાટી કહીએ. તો આપણે ગાઉસિયન સપાટી દોરવી છે. તો ગાઉસિયન સપાટી દોરવી છે તો પાછું જો અનંત લંબાઈનો તાર છે તો પાછું અહીં અનંત લંબાઈનો તાર દોરું છું. તો કે આ એક અનંત લંબાઈનો મેં એક તાર દોર્યો છે. ઓકે, અનંત લંબાઈનો તાર મેં દોર્યો છે. હવે
આ તારની આજુબાજુ હું એક ગાઉસિયન સપાટી વિચારું છું, ગાઉસિયન સપાટી એક વિચારું છું આજુબાજુ નળાકાર ટાઈપ. તો અમારી પાસે એક ગાઉસિયન સપાટી છે, નળાકાર જેવી ગાઉસિયન સપાટી છે. હવે આ ગાઉસિયન સપાટી છે એની લંબાઈ ધારો કે મારી પાસે કેટલી છે મિત્રો, એલ લંબાઈ છે. ગાઉસિયન સપાટીની લંબાઈ કેટલી છે, એલ છે. અને આ જે સળિયો છે એલ લંબાઈનો, એ કેવો છે મિત્રો, ધન વિદ્યુત ભારિત છે. ઓકે, હવે આની ત્રિજ્યા કેટલી છે, તો કે ત્રિજ્યાની આર જેટલી છે. આ ગાઉસિયન સપાટીની ત્રિજ્યા કેટલી છે, તો કે આર છે. ઓકે, હવે આ સપાટી છે જે વર્તુળાકાર વચ્ચેની, એને S1 નામ આપી દઉં. ઉપરની સપાટ સપાટીને S2 નામ આપું અને નીચેની સપાટ સપાટીને S3 નામ આપું. ઓકે, હવે આ ઉપરની સપાટીની વાત કરું તો ધારો કે આ સપાટી ઉપર હું સદિશ દોરું તો જો અહીંયા પ્લસ વિદ્યુત ભાર છે, પ્લસ વિદ્યુત ભારના કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ તરફ હોય, બહાર તરફ. ધારો કે હું બહાર તરફ એક આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર દોરું છું તો કે ઈ આ તરફ છે. ઓકે, અને આ સપાટી છે જે આ સપાટી, તો આ સપાટી છે એ સપાટ સપાટી છે, એને ક્ષેત્રફળ સદિશ દોરવું હોય તો મારે આ રીતે લંબ રૂપે, તો DS2 આ રૂપે દોરાય. તો વચ્ચે ખૂણો કેટલો થાય, તો કે 90 ડિગ્રી. એવી રીતે આ S1 સપાટી છે એમાં એક નાનો હું ઘટક લઉં અને એમાં ધારો કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ તરફ છે, તો કે આ તરફ. કારણ કે પ્લસ વિદ્યુત ભાર છે એનું ક્ષેત્ર કઈ તરફ હોય, બહાર તરફ, આ તરફ કા આ તરફ. ઓકે, હવે S1 આ તરફ દોરું છું. ઓકે, હવે જો મિત્રો આનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે સદિશ એ ઉપર તરફ નહીં હોય, કારણ કે પ્લસ હોય. તમે આવી રીતે વાત કરો કે મારી પાસે પ્લસ વિદ્યુત ભાર છે એનું ક્ષેત્ર તો ચારે બાજુ હોય, એનું ક્ષેત્ર તો ચારે બાજુ હોય. ના મિત્રો, ચારે બાજુ અહીંયા નહીં હોય, કારણ કે ઉપરનો વિદ્યુત ભાર અને નીચેનો વિદ્યુત ભાર, ઉપર નીચેની જે અસર છે એ નાબૂદ કરશે. કારણ કે અપાકર્ષણ બળનો અહીંયા અનુભવ થાય મિત્રો. પ્લસ પ્લસ બાજુમાં છે એટલે શું થાય, અપાકર્ષણ બળનો અનુભવ થાય. એટલે જે આની ઉપરની રેખા અને આની ઉપરની રેખા મિત્રો કેવું થઈ જાય, વિરુદ્ધ દિશામાં નાબૂદ થઈ જાય. એટલે આપણી પાસે ખાલી મિત્રો બે બાજુની ક્ષેત્ર રેખાઓ જ વધે. ઓકે, હવે અહીંયા S3 ઉપર એક સપાટી લઉં તો S3 ઉપર વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ તરફ છે અને આ સપાટી માટે ક્ષેત્રફળ દોરું તો નીચે તરફ આવશે DS3 અને આનો DS2. અહીંયા જો મિત્રો વચ્ચેની સપાટી છે જે વર્તુળાકાર S1, તો એમાં ઘટક દોરું તો લંબ રૂપે DS2. અહીંયા આની વચ્ચે ખૂણો કેટલો છે, તો આના માટે થીટા થાય 0 ડિગ્રી, આના માટે થીટા થાય કેટલો મિત્રો, 90 ડિગ્રી, અને આના માટે થીટા થાય 90 ડિગ્રી. ઓકે, તો આપણે હવે કુલ ફ્લક્સ ગણીએ, કુલ ફ્લક્સ ગણી લઈએ. ચલો, કુલ ફ્લક્સની વાત કરો તો 5E કહી દો, કુલ ફ્લક્સ 5E. ચાલો અહીંયા વાત કરો, ચલો 5E કુલ ફ્લક્સ. ઓકે, એને આપણે કહીશું S ઇન્ટુ E ઇન્ટુ DS. ચલો, E ઇન્ટુ DS. ચાલો, હવે કુલ ફ્લક્સ છે S આખી સપાટી માટે, એના આપણે 3 ભાગ પાડી દીધા આકૃતિમાં પ્રમાણે, S1, S2 અને S3. તો 3 ભાગ પાડી દઈએ. તો પેલા S1 સપાટી E ઇન્ટુ DS1 પ્લસ S2 સપાટી E ઇન્ટુ DS2 પ્લસ S3 સપાટી E ઇન્ટુ DS3. ઓકે, હવે પેલી સપાટી માટે E અને DS1 ઇન્ટુ DS1 વચ્ચે કેટલો ખૂણો છે, તો કે 0 ડિગ્રી. તો અહીંયા આવશે DS ઇન્ટુ DS1 cos 0 ડિગ્રી. ઓકે, S2 સપાટી માટે કેટલો ખૂણો છે, તો કે S2 સપાટી માટે 90 ડિગ્રીનો ખૂણો છે, તો E ઇન્ટુ DS cos 90 ડિગ્રી. અહીં ત્રીજી સપાટી માટે કેટલો ખૂણો છે, તો કે 90 ડિગ્રી, S3 E ઇન્ટુ DS cos 90 ડિગ્રી. તો અહીંયા જો મિત્રો cos 90 ડિગ્રી, cos 90 ડિગ્રી, તો આ બે પદ કેવા થઈ જશે, શૂન્ય થઈ જશે. તો આપણી પાસે વધે કયું પદ, તો ખાલી આ પદ. તો એની વાત કરીએ તો અહીંયા જો E છે ને બહાર લઈ લઉં છું, cos 0 ડિગ્રી એટલે 1 થઈ ગયા. તો અંદર આપણે સંકલનમાં કેટલો વધશે, DS ઘટક. શું વધશે, DS1 ઘટક. તો DS1 ઘટક એટલે મિત્રો આની વર્તુળાકાર સપાટી છે, વક્ર સપાટી છે નળાકારની, S1 સપાટી છે. તો એનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય, તો એનું ક્ષેત્રફળ આપણને ખબર છે, તો E ઇન્ટુ કેટલું થાય, 2πr ઇન્ટુ L. વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ, નળાકારની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય, 2πr ઇન્ટુ L. ઓકે, તો 5 બરાબર આપણને સૂત્ર મળ્યું છે. જો અહીંથી લખું છું હવે સાઈડમાં, આપણે સૂત્ર મળ્યું છે તો કે 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે આપણી પાસે, E ઇન્ટુ 2πrl. તો E ઇન્ટુ 2πrl. આમાંથી આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગણતરી કરીશું. તો વિદ્યુત ક્ષેત્રને કરતા બનાવીએ, E ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 છેદમાં 2πrl. ઓકે, હવે અહીંયા 5 ની કિંમત મૂકી દઈએ.
5ની કિંમત ખબર છે, ક્યુના છેદમાં એપ્સિલોન 0, ક્યુના છેદમાં 2πrl ઇન્ટુ એપ્સિલોન 0. હવે મિત્રો આપણે વાત કરીએ, અહીંયા ક્યુની કિંમત મૂકીએ. ક્યુ એટલે જો અહીંયા રાખજો, આ અનંત લંબાઈનો તાર છે, સુરેખ તાર છે. રેડી? સુરેખ તાર છે એટલા માટે તેના માટે શું આવે? રેખીય વિદ્યુતભારની ઘનતા આવે. એક ડાયમેન્શનમાં છે રેખીય વિદ્યુતભારની ઘનતા એટલે આપણે લેમડા વાત કરીએ. આપણે પહેલા જ ટોપિકમાં વાત કરી દીધી, રેખીય વિદ્યુતભારની ઘનતાને લેમડા કહેવાય. પછી પૃષ્ઠ વિદ્યુતભારની ઘનતા હોય ને શું કહેવાય? સિગ્મા કહેવાય. અને જે કદ વિદ્યુતભારની ઘનતા હોય ને આપણે રો કહીએ છીએ. તો રેખીય વિદ્યુતભારની ઘનતા લેમડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? ક્યુના છેદમાં એલ. એકમ લંબાઈ દીઠ વિદ્યુતભારને શું કહેવાય? રેખીય વિદ્યુતભારની ઘનતા કહેવાય. એમાંથી આપણે ક્યુને કરતા બનાવી લે. ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમડા ઇન્ટુ એલ. તો અહીં ક્યુની કિંમત મૂકી દઈએ લેમડા ઇન્ટુ એલ. તો લેમડા ઇન્ટુ એલ છેદમાં 2πrl એપ્સિલોન 0. તેમાંથી લેમડા લેમડા એલ કેન્સલ, એલ કેન્સલ. તો આપણી પાસે વધે શું? ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, તો ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણી પાસે રે ઉપર લેમડા છેદમાં 2πr ઇન્ટુ એપ્સિલોન 0. તો અનંત લંબાઈના તાર માટે આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર મેળવવું છે લેમડા ઇન્ટુ 2πr ઇન્ટુ એપ્સિલોન 0. આ સૂત્ર મિત્રો ખાસ યાદ રાખવાનું છે. અહીંયા લેમડા છે એ રેખીય વિદ્યુતભારની ઘનતા છે, 2πr છે એ નળાકારની ત્રિજ્યા છે, અને એપ્સિલોન 0 છે શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી. તો અનંત લંબાઈના તારના દ્વારા ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર યાદ રાખજો, ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમડાના છેદમાં 2πr એપ્સિલોન 0. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.